पुत्रा जिन्ना चर मेरी गल चलती है 20-25 मिनट मैं लवांगा, किसी ने आपसी गल नहीं करनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ਤੁਹਾਡੀ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल जी मेरी सुन के गल जिंदगी सुधर जाए तो गल कई बार नहीं सुनी जाती जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती। इदू बाद तक की बर्बाद होनी है जी आप गरीबी भुगतते। ठीक है सर, मैं इतने सिस्टम जिस सिस्टम बारे दसन आया उस सिस्टम के 94% लोग गरीब अपने अगे जे वो गरीब क्यों ने, 5% लोग जे अमीर अमीर क्यों जा रहे हैं, गरीब हमेशा थले ही जा रहा है। इदा ही ना गल जी उस सिस्टम बारे अपनी मेहनत जी गरीब लोग करते हैं, जो अमीर लोग मेहनत करते हैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं दसांगा सिस्टम तो अपनी गरीबी को ਆਪਾਂ किवें दूर कर सकते हैं। वो सिस्टम मेरे को बहुत वधिया। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कोई बोले ना तो शुरू कर लगा मीटिंग। सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा आपां गरीब लोग गरीब क्यों आ। 95% लोग गरीब ने ते 5% लोग अमीर ने धरती दे। क्यों? एक मेहनत करने का डिफरेंस, मेहनत करने का बड़ा मतलब अलग सिस्टम है। अपनी मेहनत जी दिया इस शरीर तो थले थले धुप के झोना लाना फलाना करना दिहाड़ी जानी, ये सख्त मेहनत जी आप करते हैं उस मेहनत का फल अपन की मिलता बहुत घट। एक उदाहरण देन लगा, एक जमीनदार एक किला वैली होंगी होगी वो अपने अगे 10 दिन रख के आपके थले झोना लाउंदा, झोना लाउंदा अपन मेहनत कितनी मिलती है, धुप्पे सड़ के आप मेहनत करी दी है, आप मेहनत ये ज़्यादा करते पे घट करते पे, ये ज़्यादा मेहनत करते पे ना। मेहनत यही भी है क्योंकि पैसा इन्हें भी कमाना, मेहनत अपनी भी है पैसा इन्हें भी कमाना। सिर्फ यह तरीका तुहानूं समझाउणा है, आप इन्नी मेहनत करके इस बंदे को कमाई करके दी है, एक किले में 70,000 का झुंड निकलता। एक उदाहरण समझा रहा मेहनत करने का तरीका। इस बंदे की मेहनत किहड़े तरीके की होगी, इन्हां दी अपनी मेहनत तो होगी इस चीज़ तो थले थले, इस बंदे की मेहनत किहड़ी होगी इस चीज़ तो उपर, जिन्होंने दिमाग की मेहनत भी कहते हैं। मेहनत दो तरह की होती है इस धरती से, दो तरह की मेहनत होती है। वो मेहनत आपां तां लिजा सकती है जे आप इस मेहनत से चलांगे ना। वो मेहनत से चलने वास्ते अपने को बहुत वधिया सिस्टम आया एक, उस सिस्टम बारे मैं तुहानूं अगे दसांगा। कपड़ा भी लियाओ, कपड़ा भी उस सिस्टम न्यू है साडे पिंड दे विच तकरीबन 10 तो 15 जिहड़े लोग इस सिस्टम दे विचों साडे सिस्टम जो नवा सिस्टम दे विचों बहुत वधिया इनकम लै चुके हैं। मैं खुद 30 तो 40,000 रुपया कमा चुके हैं सिस्टम के विचों तकरीबन 1.5 महीने तुहाडे अगे लेडीज़ मैंबर जोड़े 4 तो 5-5,000 रुपया सिर्फ 10-10 दिनों के विच कमा चुके हैं। उस सिस्टम बारे दसांगा, बहुत वधिया सिस्टम जिहड़ा सब तो पहला मैं दसदा साडे सिस्टम के साडी कंपनी के लोग उदों ज्वाइन हो जाते हैं जो उन्होंने पता लगता भी हाँ साडी सैलरी इस महीने बढ़ सकती है। सैलरी या काम आप कोई भी करने या लोन लेने अपना एको ही सपने होंगे अपने, अपना वधिया घर बार हो, अपने बच्चे वधिया पढ़न, वधिया बैंक बैलेंस हो अपना, यही मेन मकसद होगा। आप तां करके लोन लेने सारा सिस्टम आप तां करके करते हैं, मेहनत करते हैं, पर वो चीज़ अपन थले ली जाती है क्योंकि आप दिमाग नहीं चलते। वो मेहनत जो अमीर लोग करते पे वो मेहनत मैं तुहानूं दस लगा कि सिस्टम नाल जिहड़े सिस्टम असीं काम करते हैं उस सिस्टम दे विच सिर्फ 500 रुपए की ज्वाइनिंग है। 500 रुपए की ज्वाइनिंग है, 500 रुपए के विच की कुछ मिल सकता की कुछ नहीं मिल सकता वो तुहानूं मैं दसांगा। जिहड़े लोग साडे सिस्टम दे ज्वाइन नहीं होंदे सुन के भी उन्होंने समझ नहीं आती जां फिर उन्होंने को 500 रुपया पेमेंट नहीं हो सकती, यही रीजन हो सकता है। तो जोड़ा सिस्टम मैं दसन लगा 500 रुपये वाला वो प्लीज़ ध्यान ना सुनियो, उस पर आप जी चलांगे ना तो आपको कभी भी जिंदगी से घाटा नहीं आ सकता, आप वधिया इनकम जनरेट कर सकते हैं आपकी हिम्मत से। KDI फ्यूचर कंपनी का नाम ये लोगो लगा किक डिजिटल इंडिया अगे वधो इंडिया, नवी कंपनी आ पंजाब दे विच किक डिजिटल इंडिया इसकी फुल फॉर्म है अगे वधो इंडिया। सब तो पहला मैं ये दसो 500 रुपए के विच कोई इहो जिहा सिस्टम है, कोई इहो जिहा कारोबार है जिहड़ा शुरू हुंदा होवे अपना कोई दुकान या कोई कारोबार करना हो छोटा मोटा सिस्टम 500 रुपए के विच कोई वधिया घर बना सकता होगा, आपदे बच्चे पढ़ा सकता जी, बाहरली कंट्री घूम सकता 500 रुपए कुछ नहीं होता। शहर कोई कपड़े लै चले 500 रुपए का तो कला सूट भी नहीं देंगे, इन्ना महंगा। हुण तो लॉकडाउन करके वैसे चकदा रहे सारे डब्बे वेले हुण दे विच सब दाड़ी पूरा। हां जी, पर साडे सिस्टम दे विच इन्नी पावर है 500 रुपए की ज्वाइनिंग
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗਣਾਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਪਾਲੋ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਇੱਥੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 5 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਜਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦੇ ਆ, 1000 ਜਨਤਾ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਚਗੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦਵਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ। ਇਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੀडम ਬਿਜ਼ਨਸ। 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ 4000 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦਾ 81,250 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸੋ, ਅੱਧੋ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 80,000 ਆਇਆ, ਕੋਈ 40,000 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 10,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰ ਲੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜਾ ਜੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜਾ ਜੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਰਿਮੂਰਖਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਥੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਖਪਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੱਸੀ ਆ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਨਾ, ਚੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਪਰ 300 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਏ ਆਪਾਂ, 300 ਰੁਪਇਆ ਰਹੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 900 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ? ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ 300 ਦੀ 300 ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਆਪਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਗਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ
500 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਆ 500 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ 1000 ਆਵੇ 500 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵਾਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਥੱਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੀਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 50,000 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆਈ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਹਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ 500 ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜਗਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 70-80 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ 30,000 ਦਾ ਲੋਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਲੋਨ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ। ਠੀਕ 81,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਸਭ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 81,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ 1000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ 4,000, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ 81,000। 81,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਪੜਿਆ 6ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 6ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 5 ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਮੈਂਬਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਆਣ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਓ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ 6 ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਕਰੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਗਾਓ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੋ ਇਹ ਖਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆਪਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਆਪਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਟੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ 500 ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਭੱਜੂਗੀ? ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ 5 ਤੋਂ 4 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਬਸ